ॐ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः ध्यानश्लोकम् ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी శ్లోక నంబర్ 7 నుంచి अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं తాన్ బ్రవీమి తే ఇవన్నీ మనం చెప్పుకున్నాం మొన్న మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేద్దాం వకుల గారు చెప్పండి అస్మాకం अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते మధులత గారు 8th శ్లోకం भवान् भीष्मच्च कर्णच्च कृपच्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णच्च सौमदत्तिस्तदैव चः తథైవ చ అంతే వింధ్య గారు నెక్స్ట్ శ్లోకం 9th अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः రైట్ ఉమాదేవి గారు 10th శ్లోకం अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् రైట్ अयने అంతే నెక్స్ట్ సరిత గారు అయనేషు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि రైట్ సుమా గారు 12th तस्य सञ्जयन् हर्षं सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्खं दधौ ఒకసారి చెప్పరా మాతాజీ రైట్ ఇది చెప్పేటప్పుడు ఇది చెప్పలేదు అనుకుంటా యా అదే నేను అంటాను మీరు రిపీట్ చేయండి తస్య సంజనయన్ హర్షం
तस्य सञ्जयन् हर्षं తస్య సంజనయన్ నయన్ నయన్ తస్య సంజనయన్ హర్షం तस्य सञ्जयन् हर्षं ఆ, तस्य సంజనయన్ నయన్ ఉమ్. सञ्जनयन् అంటే नयन् అతని నయనాలు హర్షించిపోయాయి అలా తస్య సంజనయన్ హర్షం తస్య సంజనయన్ హర్షం तस्य सञ्जनयन् हर्षं ఎగ్జాక్ట్లీ మళ్ళీ చెప్పండి 2 times तस्य सञ्जयन् हर्षं तस्य सञ्जयन् हर्षं कुरु కురు वृद्धः వృద్ధః పితామహః कुरु वृद्धः पितामहः कुरु वृद्धः పితామహ पितामहः कुरु మహః वृद्धः మహ महः పక్కన విసర్గ కదా సో మహః महः कुरु ఆ, वृद्धः पितामहः कुरु वृद्धः पितामहः ఆ, సింహనాదం వినద్యోచ్చైః सिंहनादं विनद्योच्चै सिंहनादं विनद्योच्चै ఉమ్. శంఖం దద్మౌ ప్రతాపవాన్ शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् ఉమ్. शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् శంఖం तस् దద్మౌ ప్రతాపవాన్ शङ्खं दद्धौ प्रतापवान् ఉమ్. మొత్తం చెప్పండి तस्य सञ्जयन् हर्षं कुरु वृद्धं पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् రైట్ వింధ్య గారు మొత్తం చెప్పండి మళ్ళీ తస్య సంజయ్ तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्छैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् మధులత గారు तस्य सञ्जयन् हर्षं कुरुवृद्धपितामहः सिंहनादं विनोद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ఆ, సరిత గారు तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं शङ्खं दायुः दद्मौ प्रतापवान् ఓకే వకుల గారు तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् రైట్ 12th అయిపోయింది 13th ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत् వకుల గారు ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च ततः शङ्काश्च भैर्यश्च ततः शङ्काश्च भैर्यश्च ఆ, శ్చ చూసుకోండి పనవానక గోముఖాః पनवानकगोमुखाः पनवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त 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 सशब्दस्तुमुलोऽभवत् सशब्दस्तु मूलोऽभवत् सशब्दस्तु मूलोऽभवत् స ततः शङ्कश्च ఇక్కడ స స వస్తుంది సశబ్ద స్తుములో తర్వాత ఇక్కడ అమాత్ర ఉంది కదా సో అభవత్ లాస్ట్ కి అన్నప్పుడు అభవత్ అనేది బయటికి రావాలి
బట్ కలిపినప్పుడు మాత్రం ఆ మాత్ర లోపిస్తుంది అంతే. సశబ్దస్తుములో భవత్ అట్లా అభవత్ బయటికి రావాలి. ततः शङ्काश्च भैर्यश्च वनवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्. రైట్. నీలిమ గారు. ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखाः सह सैन्याभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्. బాగుంది. ఫస్ట్ లైన్ చెప్పరా మళ్ళీ? శంకాశ్చ భైర్యశ్చ చెప్పండి. ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखाः. రైట్. సరిత గారు చెప్పండి. తత శంకాశ్చ. ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्. రైట్. మధులత గారు. తత శంకాచ్చ భైర్యచ్చ పనవానకగోముఖాః సహాసైవభ్యాన్యంత సశబ్దస్తు ములోऽభవత్. రైట్ రైట్ ఓకే. 14th శ్లోక. తత శ్వేతైర్హయైర్యుక్తే. తతః శ్వేతైః ఇక్కడ విడదీస్తే హయై అయిపోతుంది. ఓకే. శ్వేతైః హయై ర వెళ్ళిపోతుంది. విడదీసినప్పుడు తైహి విసర్గ వస్తుంది శ్వేతై పక్కన. ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ శ్వేతైహి విడదీసిపోతే ర వెళ్ళిపోయి శ్వేతైహి ప్లస్ హయైహి అవుతుంది. హయై. తత శ్వేతైర్హయైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ మాధవః ప్లస్ పా వస్తుంది కదా, ఫ వస్తుంది అప్పుడు. మాధవ పాండవశ్చైవ దివ్యౌ శంకౌ ప్రదద్మతుః. తు తర్వాత విసర్గ. ఓకే. ఇక్కడ శ్వేతైహి హయైహి అంటే శ్వేత అంటే ఇక్కడ తెల్లటి. ఓకే. హయై అంటే గుర్రాలు. వాళ్ళందరి దగ్గర ఏమున్నాయి? ఆర్మీ గురించి చెప్తున్నారు కదా. తెల్లటి గుర్రాలతో కూడిన అని. శ్వేతైహి హయైహి యుక్తే. రైట్. వకుల గారు. తత శ్వేతైర్హయైర్యుక్తే. ततः श्वेतैः अहैर्युक्ते ततः श्वेतैः अहर्युक्ते. కాదు కాదు. శ్వేతైహి అహై హయై. అహ కాదు అక్కడ. అహ రాదు. శ్వేతైహి హయై కానీ కలిపేసి చదువుతున్నాం కాబట్టి శ్వేతైర్ హయై. ఇప్పుడు రకారం బయటకు వస్తుంది, రేఫం బయటకు వస్తుంది. శ్వేతైర్ హరే సారీ. తత శ్వేతైర్ హయైర్ యుక్తే. తత శ్వేతైర్ తత శ్వేతైర్ హయైర్ యుక్తే. అలా. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते. కాదు కాదు. మీ మనస్సులో శ్వేత హయ రెండు కలిసినప్పుడు రకారం పుట్టాలి. ఓకే. మధ్యలో. సో నేను విడదీసి చెప్పేశాను కానీ ఎందుకు ఈజీగా ఉంటుంది అని చెప్పి. శ్వేత హయ అనేటి రెండు పదాలు మనం చెప్పినప్పుడు ఈ రెండు పదాలు బయటికి రావాలి. కానీ కలిపేసి చెప్తున్నప్పుడేమో మధ్యలో రకారం వస్తుంది. సో అప్పుడు రకారం వచ్చినప్పుడు హ తగ్గిపోతుంది కొంచెం. తత శ్వేతైర్హయై. శ్వేతైర్ హయై. శ్వేతైర్ హయై. తత శ్వేతైర్హయైర్యుక్తే. అలా.
ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते ते श्वेतैर्हयैर्युक्ते ఆ ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते పర్లేదు కంటిన్యూ చేయండి ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते మహతి స్యందనే వెళ్ళండి महति सन्ध्यने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदद्मतुः రైట్ మతుః దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతుః दिव्यौ शङ्कौ प्रदद्मतुः రైట్ ఉమాదేవి గారు ఒకసారి చెప్పండి తతశ్వేతే ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते మళ్ళీ महति स्यन्द అదే లైన్ ततः మళ్ళొక श्वेतैर्हयैर्युक्ते ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रपद्मतुः ప్రదద్మతుః ప్ర తర్వాత ద అనే ఉంటుంది ప్రదద్మతుః రైట్ నైస్ సంగీత గారు Thank you. हरि ओम् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदद्मतुः ఇప్పుడు తతశ్వేతైర్హర్ అనేసి వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఓకే తతశ్వేతైర్హయైర్యుక్తే ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా మర్చిపోయినైనా అక్కడ ఉన్నది చూస్తే రకారం లేవాలి తతశ్వేతైర్హయైర్యుక్తే రకి భావొత్తు తతశ్వేతైర్హయైర్యుక్తే తతశ్వేతైర్హయైర్యుక్తే హయం రావాలి నెక్స్ట్ పదంలో అంటే వినబడేటప్పుడు శ్వేత హయం వినబడాలి రెండు కలిపేస్తున్నాం కాబట్టి శ్వేతైర్హయైర్యుక్తే ఓకే ర అనేది మనకు కనిపిస్తుంది పెద్దగా కానీ ర అనేది విసర్గ కిందకి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట విసర్గ కింద ఉంటుంది కలిపేసరికి రకారం ఏర్పడుతుంది తతశ్వేతైర్హయైర్యుక్తే ఓకే సంగీత గారు చెప్పండి అదే లైన్ ततः श्वेतहयैर्युक्ते ततः श्वेतहरैर्युक्ते శ్వేతై ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते ఓకే ట్రై చేద్దాం లేకపోయేదేమో మధులత గారు ततः श्वेतैर्ययुक्ते महति పర్లే కంటిన్యూ చేయండి ततः श्वेतैर्ययुक्ते महति सन्ध्यने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदग्मतुः రైట్ నీలిమ గారు ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः లోహిత అన్మ్యూట్ చేసుకో లోహిత ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः ఫస్ట్ లైన్ మళ్ళీ చెప్పు లోహిరి ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते మళ్ళీ చెప్పు రిపీట్ ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते వెరీ గుడ్
అంతే సింపుల్. తత శ్వేతైర్ హయైర్ యుక్తే. ఇంకొకరికి ట్రై చేద్దాం. కళాగారు మీరే, ఈ సమస్యకు పరిష్కారం మీరే ఇప్పుడు. కళాగారు ఎక్కడున్నారు? అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరి ఓం మాతాజీ. చెప్పండి అమ్మ. తతః శ్వేతైర్హయైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ మాధవః పాండవశ్చైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతుః. రైట్. ఓకే, సో మళ్ళీ వాళ్ళ చేతిలో ఉన్న శంఖాల గురించి, వాటి పేర్ల గురించి చెప్తున్నారు. ఓకే, పాంచజన్యం హృషికేశ ఇదంతా. ఓకే, పాంచజన్యం హృషికేశ దేవదత్తం ధనంజయ పౌండ్రం దద్మౌ మహాశంఖం భీమకర్మా వృకోదరః. వకుల గారు. పాంచజన్యం హృషికేశః पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः దేవదత్తం ధనంజయః देवदत्तं धनञ्जयः देवदत्तं धनञ्जयः పౌండ్రం దద్మౌ మహాశంకం पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्कं पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्कं భీమకర్మా వృకోదరః भीमकर्मा वृकोदरः भीमकर्मा वृकोदरः రైట్ చెప్పండి. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्कं भीमकर्मा वृकोदरः. సంగీత. లేదా సంగీత చెప్పండి. पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मोदरः. రైట్, సరిత గారు. పాంచజన్యం హృషికేశః దేవదత్తం ధనంజయః పౌండ్రం దద్మౌ మహాశంఖం భీమకర్మా వృకోదరః. నిత్యశ్రీ గారు. పాంచజన్యం ఋషికేశో దేవదత్తం ధనంజయః పౌండ్రం 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 దద్మౌ మహాశంఖం భీమకర్మ వృకోదరః. భీమకర్మా వృకోదరః. మళ్ళీ చెప్పండి. భీమకర్మ వృకోదరః. రైట్. సుమ గారు చెప్పండి. పాంచజన్యం. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्कं भीमकर्मा वृकोदरः. నైస్. నాగమణి గారు చెప్తారా? చెప్పండి. పాంచజన్యం ఋషికేశం దేవదత్తం ధనంజయ పౌండ్రం దద్మౌ మహాశంకం భీమకర్మా వృకోదరః. రైట్, ఫస్ట్ రెండు లైన్స్ కి కూడా విసర్గ ఉంది. ఓకే. ఈ శ్లోకంలో మూడింటికి చివరగా విసర్గాలు వస్తాయి. మహాశంకం తప్ప పైన హృషికేశ ధనంజయ వృకోదర
సంస్కృతంలో పేర్లు ఇలాగే ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, విసర్గతో కూడా ఎండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు రామ అని మనం అంటాం కదా, సంస్కృతంలో రామః పదం అన్నమాట. ఓకే, సో కృష్ణ అని అంటాం మనం ఊరికే కృష్ణ తెలుగు. కృష్ణ విసర్గతో ఎండ్ అయ్యేది పేరు అన్నమాట. ఇప్పుడు హృషికేశ, ధనంజయ, వృకోదర వాళ్ళ పేరుతో విసర్గ ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, అదే ఇప్పుడు సీత అని అంటాం కదా, సంస్కృతంలో ఫీమేల్ పదం సీత అలా. ఓకే, నెక్స్ట్ 16th. అనంత విజయం రాజా కుంతీపుత్రో యుధిష్ఠిరః నకులः సహదేవశ్చ సుఘోషమణి పుష్పకౌ. నకుల సహదేవ వీళ్ళ కుంతిపుత్రుడైన వాళ్ళకి ఏంటి ఆయుధాలు అవి చెప్తున్నారు వకుల గారు. అనంత విజయం రాజా, అనంత విజయం రాజా, అనంత విజయం రాజా, కుంతీపుత్రో యుధిష్ఠిరః కుంతీపుత్రో యుధిష్ఠిరః, కుంతీపుత్రో యుధిష్ఠిరః, నకులः సహదేవశ్చ నకులः సహదేవశ్చ, నకులः సహదేవశ్చ, సుఘోషమణి పుష్పకౌ. సుఘోషమణి పుష్పకౌ, సుఘోషమణి పుష్పకౌ. చెప్పండి. అనంత విజయం రాజా కుంతీపుత్రో యుధిష్ఠిరః నకులః సహదేవశ్చ సుఘోషమణి పుష్పకౌ. రైట్, సంగీత. అనంత విజయం రాజా కుంతీపుత్రో యుధిష్ఠిరః నకులః సహదేవశ్చ సుఘోషమణి పుష్పకౌ. రైట్, రాధిక గారు చెప్తారా? రాధిక అల్లాడి అని చెప్పండి, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మా. అనంత విజయం రాజా కుంతీపుత్రో యుధిష్ఠిరః నకులః సహదేవశ్చ సుఘోషమణి పుష్పకౌ. ఇక్కడ సౌండ్ వస్తుంది. ఓకే ఓకే, నీలిమ గారు. అనంత విజయం రాజా కుంతీపుత్రో యుధిష్ఠిరః నకులః సహదేవశ్చ సుఘోషమణి పుష్పకౌ. రైట్, కే వాణి అని ఉంది, ఎవరండి చెప్తారా? కే వాణి గారు. హలో, చెప్పండి. అనంత విజయం. అనంత విజయం రాజా కుంతీపుత్రో యుధిష్ఠిరః నకులః సహదేవశ్చ సుఘోషమణి పుష్పకౌ. రైట్, ఓకే. 17th. కాశ్యశ్చ పరమేశ్వాసః శిఖండీ చ మహారథః దృష్టద్యుమ్నో విరాటశ్చ సాత్యకిశ్చాపరాజితః. వకుల గారు. కాశ్యశ్చ పరమేశ్వాసః, కాశ్యశ్చ పరమేశ్వాసః, కాశ్యశ్చ పరమేశ్వాసః, శిఖండీ చ మహారథః శిఖండీ చ మహారథః, శిఖండీ చ మహారథః, దృష్టద్యుమ్నో విరాటశ్చ దృష్టద్యుమ్నో విరాటశ్చ, దృష్టద్యుమ్నో విరాటశ్చ, సాత్యకిశ్చాపరాజితః. సాత్యకీశ్చాపరాజితః, సాత్యకీశ్చాపరాజితః.
చెప్పండి. काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः. రైట్. సంగీత. काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च కరెక్ట్. पराजितः. రైట్. మధులత గారు. काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिच्च पराजितः. రైట్. నిత్యశ్రీ గారు. అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి. काश्च परमेशस्य शिखण्डीश्च महारथः दुष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः. ఎక్కడి నుండి అమ్మా మీరు? దేవాపూర్. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు ఈ రోజే జాయిన్ అయ్యారా? అంటే 3 days అవుతుంది మాత, కానీ ఇవాళ నేను జాయిన్ అయ్యాను. ఫస్ట్ క్లాస్. ఓకే ఓకే రైట్. నీలిమ గారు. काश्यस्य परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः. రైట్. సరిత గారు. काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः. రైట్. మీ నార్మల్ వాయిసే హై పిచ్ వాయిసా? అంతే రైట్. అంతే అండి. మ్యూట్ లో పడింది. నేను శిశు మందిర్ స్కూల్ అండి. సో కొంచెం సాంస్క్రిట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్. బాగుంది. థ్యాంక్ యూ. హరి ఓం. రైట్. 18th శ్లోక. ద్రుపదో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వశః పృథివీపతే సౌభద్రశ్చ మహాబాహుః శంఖాన్ దద్ముః పృథక్ పృథక్. నీలిమ వకుల గారు. ఏంటి వకుల గారు, మీ పేరు మర్చిపోతున్నాను. ఓకే. ద్రుపదో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వశః పృథివీపతే సౌభద్రశ్చ మహాబాహుః శంఖాన్ దద్ముః పృథక్ పృథక్. చెప్పండి. ద్రుపదో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వశః పృథివీపతే సౌభద్రశ్చ మహాబాహుః శంఖాన్ దద్ముః పృథక్ పృథక్. నీలిమ గారు. ద్రుపదో ద్రౌపదేయాశ్చ सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक्. మధులత గారు. ద్రుపదో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వశః పృథివీపతే సౌభద్రశ్చ మహాబాహుః
శంఖాన్ దద్మున్ పృథక్ పృథక్. రైట్, సరిత గారు. ద్రుపదో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వశః పృథివీపతే సౌభద్రశ్చ మహాబాహుః శంఖాన్ దద్ముః పృథక్ పృథక్. రైట్. ఓకే, సో మిగతాయి రేపటి నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం. హోప్ఫుల్లీ అంత పెద్ద గ్యాప్స్ రాకపోవచ్చు, బట్ వి విల్ సీ. శివరాత్రి వరకు మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.